व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं कि एक हिंदू वीर ने हिंदू कम्यूनिटी ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਆਣ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਬਾਰੇ? देखो, टांडे एक डॉक्टर हरचरण सिंह हुंदे सन और उन्हां दे नाल कॉलेज डेज गलबात का मौका बनता सी। तो उन्होंने इनिशियल पीरीयड दे विच कहना कि जी जदों वो 40s का जिक्र करते सी कि भी छोटे छोटे बच्चे 2-4 हथ च हरे झंडे लैके पाकिस्तान जिंदाबाद गलियां दे विच कहंदे सी, तो बहुतिਆਂ ਨੂੰ लगता सी कि भी एवें ये ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ है। ये कदे इवें भी होया भी लोग एक थां तो दूजी थां जाते हैं ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। तो उन्हां दा ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ एक बार शुरू हो जाए और उस नूं ठीक दिशा वाल मोड़ दिता जाए तो वो हो के रहिंदी है। और ये गल भावें उन्होंने लोकल कॉन्टैक्ट की, पर रहमत अली जिन्हों ने पाकिस्तान का लफज दिता, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चो पढ़ते सी और उदों भी ईवन कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना जिहड़े उस पीरीयड दे विच यूनाइटेड इंडिया के तौर के उत्ते एक वड्डे लीडर सी कांग्रेस के। हालांकि कांग्रेस नूं छड्डण तो बाद भी ये 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पाकिस्तान लाहौर डिक्लेरेशन आती है। तो उन्होंने भी इसनूं किड स्टफ किया सीगा। लेकिन ज्यों-ज्यों हालात उधर नूं जांदे गए और खास तौर पर 1937 च जदों भारत दीयां अड-अड स्टेटां च चोणां कांग्रेस कोल एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई, तो उन्होंने जिवें ट्रीट करना शुरू किया मुसलमानां नूं और उन्होंने जो अज असीं हिंदुत्ववाद देखते हैं सूरज नमस्कार और मूर्ति पूजा तो योगा तो गऊ माता तो गऊ माता, ये सारा उदों उन्होंने कहा भी अजे तो ये बैठे ने तो ये हाल है तो फिर की होएगा। और इवेंचुअली असी देखते हैं कि 15 अगस्त तो पहला एक दिन 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान एक हकीकत बने। मैं समझदा भी इस तरह जदों जिन्हों ये 2% कहते सी कि 2% सिख की कर असी इन्ने असी उन्ने, और ये कोई शक नहीं है कि जदों सन जरनैल सिंह खालसा पिंडां वालियां ने वंगारिया दिल्ली साम्राज नूं कि ये साडियां मंगां नहीं हक ने, मंगां मंगियां जांदियां ने, हक लए जांदे ने। और ये मूवमेंट जिहड़ी कि पीसफुली धर्मयुद्ध मोर्चा आनंदपुर के मते की गल करदा सी उसकी शुरुआत हुई। लेकिन जदों जून 84 हकूमत ने समझिया कि भाई पंजाब च इन्हां दे ढा दिओ अकाल तखत और इन्हां दी नौजवानी मार दिओ, मुड़ के जिवें वो पार्लीमेंट के गलियारियां च कहंदे सी कि जी ये तो पढ़ते सी सिख राज करेगा खालसा, ऐसी मार मारी है कि याद करेगा खालसा। हुण उन्होंने अपना टिल ला लिया, 10 साल एक पूरी नस्ल मार मुकाई, एक ड्रग्स के हवाले कर दी। किसानी मोर्चे ने दस दिता है कि भाई यही सो कॉल्ड ड्रगी पंजाब की जवानी उही किवें आके दिल्ली के सामने हिक ताण के खलो गए और दिल्ली के लाल किले ते झंडा ला के और जित के मुड़े। हुण इस सारी अमल ने जां कवायद ने ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुत सेनर हिंदू वीर भैणां ने, सेनर ਜਿਹੜੇ समझ सकते हैं सिखां दे इतिहास सुभाਅ तो भी वाकफ ने कि भी इन्हां ने टिक के नहीं बहना है। और ज़ाहिर है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। जे फर्क इन्ना ही है कि भाई ऑलरेडी मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन बनया, बुनियाद ही मजहब सी। 47 के दौर की साड़ी लीडरशिप जे इन्हां दे उस जिहड़ा उस चकमे दे विच ना फसदी, वो लबादा जिहड़ा इन्हां ने राम राज दा और डेमोक्रेसी और सैकुलरिज्म दा सी, ते सिख नेशन तो 47 दे विच बन रहा सी ते अपने आप जिहड़ा बाकी रहिंदा हिंदू राष्ट्र ही होना सी। पर असीं क्योंकि आ गए और इन्हां ने साडे नाल वादा खिलाफी कीती, असीं तां अपनी मंजिल वल जाण लई जिहड़ा वो 1.5 लाख कुर्बानियां दित्तियां ने। इन्हां नूं भी नज़र आ गया कि भाई हुण ये खालिस्तान दित्ते बिना, और हुण भी जे असीं कल भी गल जे मोदी दा रथ किसी ने रोकिया तो पंजाब ने रोकिया, किसान मोर्चे ने वो करके दिखा दिता है। और ज़ाहिर है किसान मोर्चे की
ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਰਿਵੋਲਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਸੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਭਰਾਵੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋਈਏ, ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਟਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ, ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਨਾਤਨ, ਜੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਆਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਜਿਨਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੋਨ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਰਹਾਓ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਗਾਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਤੁਰ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਜੋਏ ਹੋਏਗਾ, ਖੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੋਨ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ। ਜੀ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਲਾਲ ਥੀਆ, ਰੱਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੋਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਰੱਤੇ ਦਾ ਰੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਤ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੋਏ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸਡ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਲਾਲ ਥੀਆ, ਰੱਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੱਤਾਪਨ ਆਂਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ, ਵਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਵਾ ਰੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਰੰਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਭ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਰੰਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਫਿਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਦਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਆਪੇ ਲਿਓਨ ਮਿਲਾਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ। ਆਪ ਵਡਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤਾਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਆਪੇ ਲਿਓਨ ਮਿਲਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਡਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੁਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਲੈ ਸਮਝਾਏ। ਇੱਕ ਆਪੇ ਆਪ ਖੁਆਇਨ, ਦੂਜੇ ਛੱਡਿਆਨ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਅੰਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਲੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਖੁਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪੇ ਆਪ ਖੁਆਇਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਛੱਡਿਆਨ ਲਾਏ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ, ਰੋਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੂ ਚਾਹੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।